Respected officers, good evening. I am Dr. Harpreet. I hope you all are fit and fine and taking all the necessary precautions. So now I'm going to share with you another video book in the series of video book that I'm sharing about the important topics under the GST law. So the topic of this video book is place of supply, and like always, the content of the entire video book will be in Punjabi language. And wherever I don't find the appropriate Punjabi words, then I'll be using the English words in the entire video book. Okay. So let's start with the place of supply. सब तो पहला है कि place of supply ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਕੀ ਹੈ। GST ਦੇ ਅੰਦਰ place of supply ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਕੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ GST ਲਾਅ ਹੈਗਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਹੈ ਇਹ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਬੇਸਡ ਟੈਕਸ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਹੋਇਆ ਗੁੱਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਉਸ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ UT ਨੂੰ ਉਹ ਟੈਕਸ ਮਿਲਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਕਿਸ ਸਟੇਟ ਜਾਂ ਕਿਸੇ UT ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟੈਕਸ ਐਕਰੂ ਹੋਇਆ GST ਦਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਲੇਸ ਆਫ ਸਪਲਾਈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਮੇਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ ਪਲੇਸ ਆਫ ਸਪਲਾਈ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ GST ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਬੇਸਡ ਟੈਕਸ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਗੁੱਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਹੋਈਆਂ ਉੱਥੇ ਟੈਕਸ ਆਉਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਲੇਸ ਆਫ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ, ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ। IGST ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 10 and 11 ਇਜ਼ ਫॉर ਗੁੱਡਸ ਐਂਡ ਸੈਕਸ਼ਨ 12 and 13 ਇਜ਼ ਫॉर ਦ ਸਰਵਿਸਿਜ਼। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੈਨੂਅਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਡਿਟੇਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈ IGST ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 8 ਦੇ ਸਬਸੈਕਸ਼ਨ 1 ਦਾ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ੋ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਸਪਲਾਈਜ਼ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ IGST ਲੱਗੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ if goods are supplied to and from the SEZ developers and SEZ units, ठीक है। सेकंड है import of goods up to the custom frontiers, ठीक है। थर्ड है any supply with respect to the tourists as defined under section 15 of the IGST act। मैं दोबारा रिपीट करता। पहला ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ place of supply ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਕੀ ਹੈ, right? Then we did what are the relevant sections, okay. Now we are talking of the exceptions. There are 3 exceptions provided for in the act, that is section 8 subsection 1 first proviso, only proviso, I am not sure. So that proviso says that there are 3 types of supplies which will always be interstate, okay. So IGST will be charging these supplies. First is goods to and from the SEZ developer or SEZ unit. Second is import of goods up to the custom frontiers, and third is the supplies with respect to the tourists as defined under section 15 of the IGST act, ठीक है जी। So now we move on to the goods. In case of goods, first of all we have where there is a movement of goods, okay. So the law is very clear, where there is a movement of goods, it can be either by a supplier or a recipient or any other person. But the place of supply is when that movement of goods terminates for the delivery to the recipient. ਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਲ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਮਾਲ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਖਤਮ ਹੋਈ ਫॉर द डिलीवरी टू द रिसीपीएंट, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਲੇਸ ਆਫ ਸਪਲਾਈ ਫॉर ਗੁੱਡਸ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਗੁੱਡਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਪਲਾਇਰ ਨੇ ਮਾਲ ਸੈਲ ਕੀਤਾ ਟੂ ਅ ਥਰਡ ਪਰਸਨ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਇਹ ਮਾਲ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਇਹ ਰਿਸੀਪੀਐਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਗੁੱਡਸ supplied by a supplier to a recipient on instructions of a third person on or before the movement of goods, and during that time there is a transfer of title also from third person to the recipient। मैं पंजाबी दसदा की हैगा। एक बंदे ने मान लो लखनऊ च बैठा है, उन्हें मुंबई ਦੇ ਇੱਕ ट्रेडर ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 100 TV ਸਪਲਾਈ ਕਰੋ। ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਅਜੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਲਖਨਊ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਮੁੰਬਈ
ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜੇ 100 ਟੀਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਗਪੁਰ ਆ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਐਕਟ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਟੀਵੀਜ਼ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਲਖਨਊ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਨਾਗਪੁਰ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਪਲੇਸ ਆਫ ਸਪਲਾਈ ਉਹ ਮੰਨੀ ਜਾਏਗੀ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਫ ਲਖਨਊ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਇਸ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ 'ਚ IGST ਲੱਗੇਗਾ ਫਰੋਮ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਟੂ UP, ਸਮਝ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਗੁੱਡਸ ਕਿੱਥੇ ਟਰਮੀਨੇਟ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਦੀ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ 5 ਸਿਨੈਰੀਓਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗਾ ਇੰਟਰਾ ਸਟੇਟ, ਦ ਮੋਸਟ ਈਜ਼ੀ ਐਂਡ ਮੋਸਟ ਕਾਮਨ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਮੋਹਾਲੀ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ 5 ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨਸ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੀਤੇ। ਵੈਰੀ ਕਲੀਅਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਐਨ ਇੰਟਰਾ ਸਟੇਟ ਸਪਲਾਈ। ਟੈਕਸਸ ਚਾਰਜ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ, CGST ਐਂਡ SGST, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਗਿਆ ਅੰਬਾਲੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ 5 ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨਸ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੀਤੇ, IGST ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ, ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ, ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਥਰਡ ਦੇਖੋ, ਥਰਡ ਹੈਗਾ ਬਿਲ ਟੂ ਸ਼ਿਪ ਟੂ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 100 ਟੀਵੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਜੇ ਸਪਲਾਈ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਟੀਵੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਅੰਬਾਲੇ ਆ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਉਹ ਟੀਵੀ ਉਸ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਗਏ ਅੰਬਾਲੇ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਐਜ਼ ਪਰ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਿੱਲ ਕੱਟੇਗਾ ਫਰੋਮ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਟੂ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਉੱਥੇ IGST ਚਾਰਜ ਹੋਏਗਾ, ਗॉट इट। ਸੋ IGST ਵਿਲ ਬੀ ਚਾਰਜਡ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਬਿਲ ਟੂ ਸ਼ਿਪ। ਫਿਰ ਹੈਗਾ ਐਕਸ ਫੈਕਟਰੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਾਲ ਚੱਕਦਾ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਟੀਵੀਜ਼ ਦੀ, ਉੱਥੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ 100 ਟੀਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਗੇਟ ਤੋਂ ਹੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਲੇਸ ਆਫ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹੋਈ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਵੇਅਰ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਗੁੱਡਸ, ਵੇਅਰ ਦ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਗੁੱਡਸ ਟਰਮੀਨੇਟਸ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ IGST ਲੱਗੂਗਾ ਫਰੋਮ ਦਿੱਲੀ ਟੂ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਕਲੀਅਰ। ਦੈਨ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਫਿਫਥ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਇਹ ਹੈਗੀ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਦੀ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਬੈਠਾ, ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੈਠਾ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ, ਤੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਆਪਰੇਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਬੈਂਗਲੌਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਔਨਲਾਈਨ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਫੋਨ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਫॉर ਮਾਈ ਫਰੈਂਡ ਹੂ ਇਜ਼ ਇਨ ਹਰਿਆਣਾ। ਮੈਂ ਪੇਮੈਂਟ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੋਨ ਹੈਗਾ ਇਹ ਹਰਿਆਣੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ। ਈ-ਕਾਮਰਸ ਆਪਰੇਟਰ ਨੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਮੇਰੀ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ 'ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਲਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਫਰੋਮ ਬੈਂਗਲੌਰ ਟੂ ਲੁਧਿਆਣਾ, IGST ਵਿਲ ਬੀ ਚਾਰਜਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਨਾਓ ਵੀ ਹੈਵ ਡਨ ਫਸਟ ਪੁਆਇੰਟ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਗੁੱਡਸ ਐਂਡ ਥਰਡ ਪਰਸਨ, 5 ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਕੀਤੇ, ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ, ਇੰਟਰਾ ਸਟੇਟ, ਦੈਨ ਵੀ ਡਿਡ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਵਾਲਾ, ਦੈਨ ਵੀ ਡਿਡ ਐਕਸ ਫੈਕਟਰੀ, ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਗੇਟ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈ ਲਿਆ ਮਾਲ, ਐਂਡ ਲਾਸਟਲੀ ਵੀ ਡਿਡ ਵਾਸ ਆਪਣਾ ਬਿਲ ਟੂ ਸ਼ਿਪ ਟੂ, ਕਰੈਕਟ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਨੈਕਸਟ ਸਿਨੈਰੀਓ ਆਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਗੁੱਡਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਜੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਗੁੱਡਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਤਾਂ ਪਲੇਸ ਆਫ ਸਪਲਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਗੁੱਡਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ, ਓਕੇ। ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੰਨ ਲਓ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਅ ਟਰੇਡਰ ਆਫ ਮੁੰਬਈ, ਉੱਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਟਰੇਡਰ ਨੇ ਕੋਈ ਗੁੱਡਸ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਲੈ ਲਏ, 2 ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਸਪਲਾਈ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਗੁੱਡਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਗੁੱਡਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਪਲੇਸ ਆਫ, ਜਿੱਥੇ ਪਲੇਸ ਹੈ ਗੁੱਡਸ ਕਿੱਥੇ ਪਲੇਸ ਨੇ ਉਹ ਹੋਏਗੀ ਪਲੇਸ ਆਫ ਸਪਲਾਈ। ਸੋ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ IGST ਚਾਰਜ ਹੋਏਗਾ ਫਰੋਮ ਮੁੰਬਈ ਟੂ ਦਿੱਲੀ, ਕਲੀਅਰ। ਨਾਓ ਨੈਕਸਟ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇੰਸਟਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਉਹਦੀ ਪਲੇਸ ਆਫ ਸਪਲਾਈ। In case of goods, if the goods are being installed at a place, then where they are being installed, that is the place of supply, clear। ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਆਨੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਨਵੇਂਸ ਬਾਈ ਟਰੈਵਲ ਬਾਈ 에ਅਰ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਬਾਈ 에ਅਰ ਓਨਲੀ, ਇਟ ਇਜ਼ ਬਾਈ ਜਦੋਂ ਸਪਲਾਈ ਆਫ ਗੁੱਡਸ ਹੋਈ ਔਨ ਅ ਕਨਵੇਂਸ, ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ
a train, it can be a bus, it can be a motor vehicle, it can be an aircraft. ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਯੂ ਬੌਟ ਸਮ ਚਿਪਸ ਔਨ ਐਨੀਥਿੰਗ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪਲੇਸ ਆਫ ਸਪਲਾਈ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਲਾਅ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਗੁਡਸ ਔਨ ਬੋਰਡ ਆਏ ਔਨ ਦੈਟ ਕਨਵੀਨਸ, ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਪਲੇਸ ਆਫ ਸਪਲਾਈ ਮੰਨੀ ਜਾਊਗੀ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ, ਪਲੇਸ ਆਫ ਸਪਲਾਈ ਆਫ ਗੁਡਸ ਔਨ ਕਨਵੀਨਸ, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਗੁਡਸ ਔਨ ਬੋਰਡ ਆਏ ਔਨ ਕਨਵੀਨਸ, ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਪਲੇਸ ਆਫ ਸਪਲਾਈ ਮੰਨੀ ਜਾਊ। ਕਲੀਅਰ? ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਐਂਡ ਇੰਪੋਰਟ। ਇੰਪੋਰਟ ਦਾ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਲੇਸ ਆਫ ਸਪਲਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਇੰਪੋਰਟਰ, IGST ਚਾਰਜ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੈ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਿਸੀਪੀਐਂਟ ਦਾ ਆਊਟਸਾਈਡ ਇੰਡੀਆ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਜ਼ੀਰੋ ਰੇਟਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਕਲੀਅਰ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੁਡਸ ਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਆਪਾਂ ਗੁਡਸ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਾ ਸਟੇਟ ਕੀਤਾ, ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਿਲ ਟੂ ਸ਼ਿਪ ਟੂ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਈ ਕਾਮਰਸ ਵਾਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਐਕਸ ਫੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਿਆ ਸੀ ਮਾਲ ਉਹ ਦੇਖਿਆ, ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਗੁਡਸ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਹ ਦੇਖਿਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸਪਲਾਈ ਆਫ ਗੁਡਸ ਔਨ ਕਨਵੀਨਸ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਐਕਸਪੋਰਟ ਐਂਡ ਇੰਪੋਰਟ। ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ? ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਰਵਿਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ। ਇੰਟਰਾ ਸਟੇਟ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਹੈ, ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਬਿਲ ਟੂ ਸ਼ਿਪ ਟੂ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਾਲ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਲਿਆ, ਜਿਹਦੀ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹੀ ਜਾਊ ਬਿੱਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਈ ਕਾਮਰਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਰਿਆਣੇ ਮਾਲ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ, ਮਾਲ ਉੱਥੇ ਜਾਏਗਾ ਪਰ ਬਿੱਲ ਬੈਂਗਲੌਰ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। मूवमेंट ऑफ गुड्स नहीं हुई, जिथे गुड्स प्रेजेंट हैं एट द टाइम ऑफ सप्लाई वो प्लेस ऑफ सप्लाई। इंस्टॉलेशन जिथे होएगी वो प्लेस ऑफ सप्लाई। दैन सप्लाई ऑफ गुड्स ऑन कन्वेंस, जिथे वो गुड्स ऑन बोर्ड आए उस कन्वेंस दे वो प्लेस ऑफ सप्लाई। इंपोर्ट, लोकेशन ऑफ इंपोर्टर, एक्सपोर्ट आउटसाइड इंडिया। ठीक है। नाउ वी मूव टू द सर्विसेज। सो इट इज़ द प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सर्विसेज। ਇਹਦੇ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਸੌਰੀ, ਕਿ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਸਪਲਾਇਰ ਐਂਡ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਰਿਸੀਪੀਐਂਟ। ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਸਪਲਾਇਰ, ਜੇ ਸਪਲਾਇਰ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਪਲੇਸ ਆਫ ਸਪਲਾਈ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪਲੇਸ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ GST ਰਜਿਸਟਰਡ। ਕਲੀਅਰ? ਦੂਸਰਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪਲੇਸ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਦੀ ਪਲੇਸ ਆਫ ਉਹਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਥਰਡ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਕੋਲ 3-4 ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਨ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਦ ਸਰਵਿਸ ਇਨ ਕੁਐਸਚਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਇਹ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਪਲਾਇਰ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਤੀਜੀਆਂ ਤਿੰਨ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਲੇਸ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਉਹਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕੁਇਕਲੀ ਰਿਕੈਪ ਕਰ ਲਈਏ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਸਪਲਾਇਰ in case of services। ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਪਲਾਈ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ 'ਚ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਜੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪਲੇਸ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੋਂ ਜੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪਲੇਸ ਉਹਦਾ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦੇ 3-4 ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਸ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਜੇ ਤਿੰਨੋਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉਹਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਰਿਸੀਪੀਐਂਟ 'ਤੇ। ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਰਿਸੀਪੀਐਂਟ ਆਫ ਸਰਵਿਸ, ਜੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪਲੇਸ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਤੇ ਸਰਵਿਸ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਪਲੇਸ 'ਤੇ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ।
ਜੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ 3-4 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਪਲੇਸਿਸ ਤੇ ਸਰਵਿਸ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਜੇ ਤਿੰਨੋਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਏਰੀਆ ਉਹ ਉਹਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ। ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਪਲੇਸ ਆਫ ਸਪਲਾਈ ਆਫ ਸਰਵਿਸ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਡਿਫਾਲਟ ਰੂਲ ਹੈ। ਡਿਫਾਲਟ ਰੂਲ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਤਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪਰਸਨ ਰਿਸੀਪੀਐਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪਲੇਸ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਪਲੇਸ ਆਫ ਸਪਲਾਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਜੇ ਅਨਰਜਿਸਟਰਡ ਪਰਸਨ ਰਿਸੀਪੀਐਂਟ ਆਫ ਸਰਵਿਸ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਐਡਰੈਸ ਹੈਗਾ ਇਨ ਦ ਰਿਕਾਰਡ ਆਫ ਦ ਸਪਲਾਇਰ ਆਫ ਸਰਵਿਸ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਲੇਸ ਆਫ ਸਪਲਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੀਸਰੇ ਕੇਸ 'ਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅਨਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸਪਲਾਇਰ ਆਫ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਪਲਾਇਰ ਹੈ ਉਹ ਪਲੇਸ ਆਫ ਸਪਲਾਈ। ਆਪਾਂ ਡਿਫਾਲਟ ਰੂਲ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪਰਸਨ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪਲੇਸ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹ ਪਲੇਸ ਆਫ ਸਪਲਾਈ। ਅਨਰਜਿਸਟਰਡ ਪਰਸਨ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਉਹਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸਪਲਾਇਰ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਲੇਸ ਆਫ ਸਪਲਾਈ। ਜੇ ਅਨਰਜਿਸਟਰਡ ਪਰਸਨ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਪਲਾਇਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਸਪਲਾਇਰ ਇਜ਼ ਦ ਪਲੇਸ ਆਫ ਸਪਲਾਈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਲੀਅਰ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਕੇਸਿਸ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗਾ ਇਮੂਵੇਬਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ। ਇਮੂਵੇਬਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਜੇ ਕੋਈ ਸਪਲਾਈ ਆਫ ਸਰਵਿਸ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਮੂਵੇਬਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਟੈਕਸੇਬਲ ਟੈਰੀਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਇਮੂਵੇਬਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਲੋਕੇਟਡ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਪਲੇਸ ਆਫ ਸਪਲਾਈ ਆਫ ਸਰਵਿਸ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ। ਇਮੂਵੇਬਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਜੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਰਵਿਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਉਹ ਇਮੂਵੇਬਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਟੈਕਸੇਬਲ ਟੈਰੀਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੀ ਪਲੇਸ ਆਫ ਸਪਲਾਈ ਆਫ ਸਰਵਿਸ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਨ ਕੇਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਮੂਵੇਬਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ it is located outside the taxable territory, then the place of supply is the location of the recipient. ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਕੁਇਕਲੀ। ਇੱਕ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਲੋਕੇਟਡ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਮੂਵੇਬਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਮੁੰਬਈ 'ਚ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਦੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲਈਆਂ ਉਹ ਵੀ ਮੁੰਬਈ 'ਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ 'ਚ ਪਲੇਸ ਆਫ ਸਪਲਾਈ ਕਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ? ਮੁੰਬਈ, ਜਿੱਥੇ ਇਮੂਵੇਬਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਲੋਕੇਟਡ ਹੈ। ਓਕੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੇਮ ਸਿਨੈਰੀਓ ਦੇਖੀਏ। ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਮੁੰਬਈ 'ਚ, ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ 'ਚ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦੁਬਈ 'ਚ। ਨਾ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਟੈਕਸੇਬਲ ਟੈਰੀਟਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਲੇਸ ਆਫ ਸਪਲਾਈ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਰਿਸੀਪੀਐਂਟ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ। ठीक है। क्लियर हो गया। हूँ अगे चलिए आप रेस्टोरेंट सर्विसेज वगैरह, रेस्टोरेंट, कैटरिंग, अपना कॉस्मैटिक सर्जरी, ब्यूटिशियंस, प्लास्टिक सर्जरी, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਹੀ ਪਲੇਸ ਆਫ ਸਪਲਾਈ ਆਫ ਸਰਵਿਸ ਹੈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਇੱਕ ਕੇਟਰਿੰਗ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਰਜਿਸਟਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੇਟਰਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਅੰਬਾਲੇ ਆ ਕੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਲੇਸ ਆਫ ਸਪਲਾਈ ਹੈ ਉਹ ਅੰਬਾਲਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੋਈ। ਬੀ ਵੈਰੀ ਕਲੀਅਰ ਅਬਾਊਟ ਇਟ। ਓਕੇ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਐਂਡ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਅਪਰੇਜ਼ਲ। ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਐਂਡ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਅਪਰੇਜ਼ਲ 'ਚ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਜੇ ਤਾਂ ਰਿਸੀਪੀਐਂਟ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੀ ਪਲੇਸ ਆਫ ਸਪਲਾਈ ਹੈ। ਇਨ ਕੇਸ ਉਹ ਬੰਦਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਈਵੈਂਟ ਹੋਊਗਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਐਂਡ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਅਪਰੇਜ਼ਲ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਪਲੇਸ ਆਫ ਸਪਲਾਈ। ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ABC ਲਿਮਿਟਿਡ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਐਂਡ ਅਪਰੇਜ਼ਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਇਨ ਚੇਨਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਅਤੇ ਈਵੈਂਟ ਹੋਇਆ ਵੀ ਚੇਨਈ 'ਚ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਪਲੇਸ ਆਫ ਸਪਲਾਈ ਮੰਨੀ ਜਾਏਗੀ ਦਿੱਲੀ।
ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਲੇਸ ਆਫ ਸਪਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹੀ ਆਪਾਂ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਅਨਰਜਿਸਟਰਡ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਸੇ ਚੇਨਈ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਈਵੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਐਂਡ ਅਪਰੇਜ਼ਲ ਵਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ 'ਚ ਸ਼ਰਤ ਲੱਗ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਈਵੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਲੇਸ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਲੇਸ ਆਫ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਗਿਆ ਚੇਨਈ। ਕਲੀਅਰ? ਦੈਨ ਇਜ਼ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਟੂ ਐਨ ਈਵੈਂਟ ਐਂਡ ਐਂਸੀਲਰੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਐਂਡ ਅਦਰ ਵਾਟਰ ਪਾਰਕਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਈਵੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਵਾਟਰ ਪਾਰਕਸ ਵਗੈਰਾ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਿਚੁਏਟਡ ਨੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੰਬੇ ਗਈ ਐਂਡ ਦੇ ਵੈਂਟ ਟੂ ਦ ਐਸਐਲ ਵਰਲਡ ਐਂਡ ਨਾਓ ਦ ਪਲੇਸ ਆਫ ਸਪਲਾਈ ਇਜ਼ ਮੁੰਬਈ ਓਨਲੀ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਐਂਸੀਲਰੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ 'ਚ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਫਰਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਇੱਕ ਫਰਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ, ਉਹ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਅੰਡਰ GST। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਐਨੂਅਲ ਜਨਰਲ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਫਰਮ ਤੋਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਾਈ ਇਨ ਚੇਨਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਵੀ ਚੇਨਈ 'ਚ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਲੇਸ ਆਫ ਸਪਲਾਈ ਹੈਗੀ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਮੰਨੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫਰਮ ਰਜਿਸਟਰਡ ਇਨ ਦਿੱਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਅਨਰਜਿਸਟਰਡ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ EGM ਉਸੇ ਫਰਮ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਚੇਨਈ ਵਾਲੀ ਸੀਗੀ ਚੇਨਈ 'ਚ ਹੀ ਕਰਵਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ ਪਲੇਸ ਆਫ ਸਪਲਾਈ ਇਜ਼ ਦ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਈਵੈਂਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੇਨਈ। ਹੁਣ ਇਹ 'ਚ ਇੱਕ ਥਰਡ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਅਨਰਜਿਸਟਰਡ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਆਪਣੀ AGM ਕਰਵਾਈ ਇਨ ਦੁਬਈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਟੈਕਸੇਬਲ ਟੈਰੀਟਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਲੇਸ ਆਫ ਸਪਲਾਈ ਮੰਨੀ ਜਾਏਗੀ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਲੋਕੇਟਡ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ। ਸਮਝ ਆਈ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਫਰਕ? ਰਜਿਸਟਰਡ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੇ AGM ਕਰਵਾਈ, ਐਂਸੀਲਰੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕਰਾਈਆਂ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨੇ। ਅਨਰਜਿਸਟਰਡ ਜਿੱਥੇ ਈਵੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜੇ ਈਵੈਂਟ ਹੋਇਆ ਆਊਟ ਆਫ ਟੈਕਸੇਬਲ ਟੈਰੀਟਰੀ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ? ਨਾਓ ਨੈਕਸਟ, ਨਾਓ ਵੀ ਆਰ ਟਾਕਿੰਗ ਆਫ transportation of goods including the mail and courier। ਜੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਰਸੀਪੀਐਂਟ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ ਉਹ ਪਲੇਸ ਆਫ ਸਪਲਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ। ਜੇ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁੱਡਸ ਦਾ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਪਲੇਸ ਆਫ ਸਪਲਾਈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, a firm registered in Kolkata hires a transport company in Patna. So, because the firm in Kolkata is registered under GST, so place of supply is Kolkata. Now, an unregistered person, it travels from Kolkata, goes to Patna, hands over the goods to the same transport company. Now, since the charge has been given in Patna, so the place of supply is Patna. समझ आ गया? एक concept है ट्रांसपोर्टेशन का, जे रजिस्टर्ड है तो रजिस्टर्ड, अदरवाइज जिथे वो चार्ज दिता गया फॉर ट्रांसपोर्टेशन। ओके, दैन इज पैसेंजर ट्रांसपोर्ट चार्जिस। ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇਂਜਰ ਟਰਾਂਸਪੋर्ट ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਤਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੋਈ ਟਰਾਂਸਪੋर्ट ਕੰਪਨੀ ਹਾਇਰ ਕੀਤੀ ਫॉर ਟੇਕਿੰਗ देयर ਪੀਪਲ ਫਰॉम ਦਿੱਲੀ ਟੂ ਸੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੀ। ਜੇ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਜੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਸ ਟਰਾਂਸਪੋर्ट ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਔਨ ਬੋਰਡ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਪਲੇਸ ਆਫ ਸਪਲਾਈ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ? ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਉਹ ਔਨ ਬੋਰਡ ਉਸ ਟਰਾਂਸਪੋर्ट 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਉਹ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਲੇਸ ਆਫ ਸਪਲਾਈ। ਕਲੀਅਰ? Then we talk of supply of service on board of conveyance। ਹੁਣ ਸਰਵਿਸ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਗੁੱਡਸ ਔਨ ਬੋਰਡ ਹੋਏ। ਗੁੱਡਸ 'ਚ ਸਰਵਿਸ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਡਿਪਾਰਚਰ ਹੈਗਾ ਜਰਨੀ ਦਾ ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਊਗਾ ਪਲੇਸ ਆਫ ਸਪਲਾਈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੀ ਲੀਗਲ ਸੈਂਸ ਦੱਸਦਾ, ਇਹਦੀ ਲੀਗਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। See, the legal language is the place of supply of service provided on board a conveyance while traveling in a bus, train, car or aircraft etc. shall be the first
scheduled departure, location of that conveyance for the journey. ਇਹ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗੁੱਡਸ ਔਨਬੋਰਡ ਕਦੋਂ ਆਏ, ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਫਸਟ ਡਿਪਾਰਚਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਓ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼, ਇਹ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਟੈਲੀਕਾਮ। ਟੈਲੀਕਾਮ 'ਚ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਤਾਂ ਟੈਲੀਕਾਮ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਫਿਕਸਡ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਅਟੈਚਡ, ਲਾਈਕ ਕੋਈ ਡਿਸ਼ ਐਂਟੀਨਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਡਾਟਾ ਬਾਕਸ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਲੋਕੇਟਡ ਹੈ ਉਹ ਪਲੇਸ ਆਫ ਸਪਲਾਈ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਆਫਿਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਂਟੀਨਾ ਅਟੈਚ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਐਂਟੀਨਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਲੇਸ ਹੈਗੀ ਉਹ ਪਲੇਸ ਆਫ ਸਪਲਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ। Second is postpaid. In case of postpaid, because the address is there, so that address is the place of supply. It is very clear. Now in case of prepaid, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਾਊਚਰ ਨਾਲ ਉਹ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਟਾਪ-ਅਪਸ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ, ਰਿਚਾਰਜ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਵੈਂਡਰ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, that is the place of supply. Clear? Then online, ਜੇ ਬੰਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਰਿਚਾਰਜ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਪਲਾਇਰ ਕੋਲ recipient of service ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ, ਉਹ ਪਲੇਸ ਆਫ ਸਪਲਾਈ। ਕਲੀਅਰ? ਨਾਓ ਵੀ ਮੂਵ ਔਨ ਟੂ ਦ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਂਡ ਸਟਾਕ ਬ੍ਰੋਕਿੰਗ। ਬੈਂਕਿੰਗ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਂਡ ਸਟਾਕ ਬ੍ਰੋਕਿੰਗ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਤਾਂ ਰਿਸੀਪੀਐਂਟ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਰਜਿਸਟਰਡ ਪਰਸਨ ਜੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਜੇ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਰਜਿਸਟਰਡ ਪਰਸਨ ਤਾਂ ਹੋਏਗੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਰਜਿਸਟਰਡ ਦਾ ਤਾਂ ਪਲੇਸ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਲੇਸ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉਹਦੀ ਪਲੇਸ ਆਫ ਸਪਲਾਈ ਹੈ। ਅਨਰਜਿਸਟਰਡ ਪਰਸਨ ਦੀ ਜੇ ਐਡਰੈਸ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ ਛੋਟੀ ਉੱਤੇ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਆਇਆ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੁੰਬਈ 'ਚ HDFC ਬੈਂਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ HDFC ਬੈਂਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਉਹਦੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਨਾਲ ਲਿੰਕਡ ਨੇ, ਵੀ ਆਰ ਗਿਵਿੰਗ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਫ ਐਨ ਅਨਰਜਿਸਟਰਡ ਪਰਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਨਾਲ ਲਿੰਕਡ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਪਲਾਈ ਮੰਨੀ ਜਾਏਗੀ, ਸਪਲਾਈ ਇਨ ਮੁੰਬਈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਸਪਲਾਇਰ ਕੋਲ ਰਿਸੀਪੀਐਂਟ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਉਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ HDFC ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲਈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੰਨੀ ਜਾਏਗੀ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਸਪਲਾਇਰ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕੇਟਡ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਏ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼। ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ 'ਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਜੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਪਲੇਸ, ਜੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਪਲੇਸ ਆਫ ਸਪਲਾਈ। ਵੈਰੀ ਸਿੰਪਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਵੀ ਮੂਵ ਔਨ ਟੂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਪਲੇਸ ਆਫ ਸਪਲਾਈ ਆਫ ਸਰਵਿਸ। I am again repeating it, it is the international transactions in case of place of supply of service. ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਪਲਾਇਰ ਰਿਸੀਪੀਐਂਟ ਤੋਂ ਆਊਟ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਟੈਕਸੇਬਲ ਟੈਰੀਟਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਨਰਲ ਰੂਲ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਜਨਰਲ ਰੂਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਲੇਸ ਆਫ ਸਪਲਾਈ ਇਜ਼ ਦ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਰਿਸੀਪੀਐਂਟ। ਇਫ ਦ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਰਿਸੀਪੀਐਂਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਦੇਅਰ, then it is the location of the supplier. Clear? ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੁਇਕਲੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਵਰਕ ਪਰਫਾਰਮਡ ਔਨ ਗੁੱਡਸ। ਵਰਕ ਪਰਫਾਰਮ ਔਨ ਗੁੱਡਸ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਫਸਟ ਕਰੋ, ਆਈ ਐਮ ਸਿਟਿੰਗ ਇਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮਾਈ ਲੈਪਟੋਪ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਵਰਕਿੰਗ ਐਂਡ ਦ ਬ੍ਰਾਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਦ ਬ੍ਰਾਂਡ ਇਜ਼ ਇਨ ਸੇ US। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਔਨ I just talk to their helpline number and they repair my laptop while the laptop is here with me in Chandigarh through online, ठीक है, SS। so इस केस ਦੇ ਅੰਦਰ the location of the laptop ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਉਹ place of supply of service, ਸਮਝ ਆਇਆ, that is the work performed on goods. Clear? then is performance based service. ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਬੇਸ ਸਰਵਿਸ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਕੇਟਰਿੰਗ ਜਾਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਰੀ, ਸੇਮ ਵੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਰਵਿਸ ਹੋਏਗੀ ਉਹੀ ਪਲੇਸ ਆਫ ਸਰਵਿਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਇਜ਼ ਇਮੂਵੇਬਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ, ਅਗੇਨ ਦ ਸੇਮ, ਜਿੱਥੇ ਇਮੂਵੇਬਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ਉਹੀ ਪਲੇਸ ਆਫ ਸਰਵਿਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਇਜ਼ ਐਡਮਿਸ਼ਨ, ਅਗੇਨ ਦ ਸੇਮ ਥਿੰਗ,
जिथे वो हो रही है वही प्लेस ऑफ सर्विस है, ठीक है। दैन इज इन बैंकिंग एंड फाइनैंशियल्स। हुण इत्थे थोड़ा ध्यान रखियो, ਇਹਦੇ अंदर हुण एक बड़ी एक्सट्रीम एक डिफरेंट जी एक्सैप्शन हैगी है। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज फॉर द बैंकिंग सर्विसेज, फॉर द इंटरमीडिएरी सर्विसेज एंड फॉर अ थर्ड सर्विसेज which are your अपना सर्विस बाय वे ऑफ हायरिंग बाय मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एक्सेप्ट एयरक्राफ्ट एंड वैसल्स लैस दैन 1 मंथ। ये जे 3 चीज़ां होणगियां तां इन्हां दे अंदर जिहड़ा लोकेशन ऑफ सर्विस प्रोवाइडर है वो प्लेस ऑफ सर्विस है। मैं रिपीट करदा, 3 चीज़ां ने। नंबर 1 इज सर्विस सप्लाइड बाय बैंकिंग कंपनी टू अकाउंट होल्डर्स, ओके। सेकंड, intermediary services, that is the services provided by agents and brokers. And third, service by way of means of transport excluding aircraft and vessels for a period less than 1 month. So 3 ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ? ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਦੂਸਰੀ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਸਰਵਿਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੀਸਰੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੀਨਸ ਐਕਸੈਪਟ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਐਂਡ ਵੈਸਲ ਫॉर ਅ ਪੀਰੀਅਡ ਲੈਸ ਦੈਨ 1 ਮੰਥ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਲੇਸ ਆਫ ਸਪਲਾਈ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਦੈਨ ਇਜ਼ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਗੁੱਡਸ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਗੁੱਡਸ ਟਰਮੀਨੇਟ ਹੋਣਗੇ। ਐਂਡ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਮੇਲਸ ਐਂਡ ਕੋਰੀਅਰ ਜਿੱਥੇ ਰਿਸੀਪੀਐਂਟ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹ ਪਲੇਸ ਆਫ ਸਰਵਿਸ। ਕਲੀਅਰ? ਦੈਨ ਇਜ਼ ਆਪਣਾ ਪੈਸੇਂਜਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਔਨ ਬੋਰਡ ਆਇਆ ਉਹ ਪਲੇਸ ਆਫ ਸਰਵਿਸ। Place of supply shall be the place where the passenger embarks on board on the conveyance for a continuous journey, right? Then is supply of service on board a conveyance. वो पहले ने किया सी first departure वाला, same है थी। Place of supply of service provided on board a conveyance while traveling in the bus, train, car or aircraft shall be the first scheduled point of departure of that conveyance for the journey. So first scheduled departure हैगा वो ਉਹਦਾ place of supply हो जाएगा। ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਲਾਸਟ ਹੈਗਾ OIDAR, it is the online information and database access or retrieval services। ਇਹਦੀ place of supply ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? location of the recipient। the place of supply of OIDAR shall be the location of the recipient of the services। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਉਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਇੰਡੀਅਨ ਟੈਕਸੀਬਲ ਟੈਰੀਟਰੀ 'ਚ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? 6 ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ 2 ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਮੈਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਟੈਕਸੀਬਲ ਟੈਰੀਟਰੀ 'ਚ ਹੈ। ਲੈਂਗੁਏਜ ਸੇਜ਼ the location of a person receiving such services shall be deemed in taxable territory if any of the 2 following conditions are satisfied। Number 1, ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਪੇਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਉਹ ਬੈਂਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਟਰੇਸ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਟਰੇਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਐਡਰੈਸ ਹੈ ਉਹ ਟੈਕਸੀਬਲ ਟੈਰੀਟਰੀ ਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ IP ਐਡਰੈਸ ਹੈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਉਹ ਟੈਕਸੀਬਲ ਟੈਰੀਟਰੀ ਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਫਿਕਸਡ ਲਾਈਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚੋਂ ਉਹਨੇ ਲਿਆ ਜੀ ਫਿਕਸਡ ਲਾਈਨ ਆਫ ਟੈਲੀਫੋਨ, ਜੇ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਲਾਸਟ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਬਿਲਿੰਗ ਐਡਰੈਸ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ IP ਐਡਰੈਸ, ਫਿਰ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕ ਆਫ ਰਿਸੀਟ ਆਫ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪੇਮੈਂਟ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਜੇ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ। ਸੋ 6 ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ 2 ਜਾਂ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਆਈ ਰਿਪੀਟ ਦੈਮ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ, ਬੈਂਕਿੰਗ, IP ਐਡਰੈਸ, SIM card, address of recipient and the fixed line। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਟੈਕਸੀਬਲ ਟੈਰੀਟਰੀ 'ਚ ਟਰੇਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ OIDR ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਟੈਕਸੀਬਲ ਟੈਰੀਟਰੀ 'ਚ ਮੰਨ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਲੇਸ ਆਫ ਸਪਲਾਈ ਕੀ ਹੈ? ਦ ਸਪਲਾਈ ਆਫ ਦ ਪਲੇਸ ਆਫ ਸਪਲਾਈ ਕੀ ਹੈ? ਦ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਰਿਸੀਪੀਐਂਟ ਆਫ ਸਰਵਿਸ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ OIDAR। ਇਹ ਹੈਗਾ ਪਲੇਸ ਆਫ ਸਪਲਾਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪਲੇਸ ਆਫ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ 10, 11, 12, 13 4 ਸੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਰੈਲੀਵੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਡਿਟ ਮੈਨੂਅਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਕੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 8 ਸਬ ਸੈਕਸ਼ਨ 1 ਦਾ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ੋ, ਜਿਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਆਲਵੇਜ਼ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੁੱਡਸ 'ਚ ਕੀਤਾ,
ਗੁੱਡਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਇੰਟਰਾ ਸਟੇਟ, ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ, ਬਿਲ ਟੂ ਸ਼ਿਪ ਟੂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਈ-ਕਮਰਸ ਵਾਲਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਗੁੱਡਸ ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਫਿਰ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਔਨ ਬੋਰਡ ਕਨਵੇਨਸ ਸੀਗਾ ਆਪਾਂ ਸਪਲਾਈ ਆਫ ਗੁੱਡਸ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਇੰਪੋਰਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਚਾਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਪਲਾਇਰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਰਿਸੀਪੀਐਂਟ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਦਾ ਡਿਫਾਲਟ ਰੂਲ ਦੇਖਿਆ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਮੂਵੇਬਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਬੇਸਡ, ਫਿਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਅਪਰੇਜ਼ਲ ਕੀਤਾ, then admission to event, then ancillary services ਕੀਤੀਆਂ, transportation of goods including courier and all, ਹੈ ਨਾ, then passenger transport charges ਕੀਤੇ, ਫਿਰ on board of conveyance ਕੀਤਾ ਜਿਹ 'ਚ ਸੀਗਾ first departure, right, telecom ਕੀਤਾ, ਫਿਰ banking, financial, stock broking, insurance services ਕੀਤੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਚਾਹੇ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਜਨਰਲ ਡਿਫਾਲਟ ਰੂਲ ਦੇਖਿਆ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵਰਕ ਪਰਫਾਰਮਡ ਔਨ ਗੁੱਡਸ ਜਿਵੇਂ ਲੈਪਟਾਪ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਫਿਰ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਬੇਸ ਸਰਵਿਸ ਜਿੱਥੇ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੋਏਗੀ, ਇਮੂਵੇਬਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦਾ ਦੇਖਿਆ, ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਦਾ ਦੇਖਿਆ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਐਂਡ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਦੇਖੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਦੇਖਣੀ ਹੈ, ਬੈਂਕਿੰਗ, ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਰੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹਾਇਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਉਹ ਐਕਸੈਪਟ ਦ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਐਂਡ ਵੈਸਲ ਫॉर ਅ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਲੈਸ ਦੈਨ 1 ਮੰਥ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਵੀ ਡਿਡ ਦ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਦੇਖਿਆ, ਦੈਨ ਵੀ ਡਿਡ ਆਪਣਾ OIDAR। ਸੋ ਇਹ ਹੈਗਾ ਪਲੇਸ ਆਫ ਸਪਲਾਈ। ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰਿਪੀਟ ਕਰੋਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੈਠ ਜਾਏਗੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੈਠ ਜਾਏਗੀ, ਦੈਨ ਆਈ ਵਿਲ ਕਮ ਅਪ ਵਿਦ ਅਨਦਰ ਵੀਡੀਓ in 15-20 days where I will be discussing about the examples of the place of supply. Then it will be very much clear, that the concept will be very much clear to you. So thank you very much and take care of yourself.